समर्पित पत्नी 2 जन राधा मीरा आउ खोजिले बाहर आपण देखिए जड़े जड़े पुरुष को जड़े जड़े स्त्री स्वतः पवित्र मन भल पाती पूरा आउ जदि से स्त्री स्वामी से स्त्री सहित ए पुरुषर कथबार्ता हो गोटे खुशी रे भल पाती स्त्री देखीदेले सैला सैला पूरा आम घर कलिकुजा है ना लाइला किसी सही पारे नारी मनर सन्देह तेणु मो कहबार कथा से सन्देह भी अष्टपट महिषी भितर थिला भगवान कृष्ण शोथे हे राधिका आराधिके तुम्हें मोर प्राणाधिके सही पारु नथिले कृष्णकर महिषी माने द्वारकार नारी माने राधा सहित कृष्णकर से संपर्क से परिसार सठिक कथा आपण कहले देवदासी हेले जगन्नाथंकर स्त्री स्त्री कहीं कहलो ये पत्थर पड़ी नई पति है गलानी नई ये नाही नदी पति हेलानी अश्म पड़ी रही नाही देवदासी गिद्धबा रूप हेबार पाई से नई पति है गलानी मालिनी नदी जगन्नाथ धाम नदी प्रवाहित हैला बेले 6टी रथ होउतिला आज्ञा धीरे धीरे मालिनी नदी हाँ से मालिनी नदी पोती हैला परे से जगन्नाथंकर पीठरे गोटे पत्थर पड़ी स्नान मंडप निकटरे गोटे नारी जेतबेले स्वामी मरी जाए सारे विधवा हुए कौटी कौन सी जलघाटर पाखरे ना जलघाटर बा ताकू विधवा केमती करा जाए ता काच कौथरे किए बाड़ेबो मन कर तू मरी गलु तो स्त्री की किए कौठी की नहीं कि ता हाथ काच कौथरे बाड़ेबो किए काहे नब कोन दरकार मु मरी गला परे गोटा कटुरी धरी पहाड़े बाड़ेबो ना सबुर नियम अछि आम मानकर मन एबे भरु चंचल चंचल पुरा में पुआ चंचल नारी मला परे केमिति विदेश स्वामी मला परे स्त्री केमिति विधवा हबो केमिति पुआ कला बेस्मरु संगरे तापरा जन सहित जाई सरसी कूले अस्म परे देव हाथ गायक पद संयोजना करती हाँ मु ये पद संयोजना कली आज्ञा तादरे जदि सब बुझेगला भलिया हे जो लाभ कोन अछि ठीक बेस्मरु टापरा जन संगते जाई ना जाई मन रख पिला माने बेस्म कहिले घर घर अस्म कहिले पत्थर पत्थर टापरा जन कहिले समुदी हो दियर हो कि आउ कि हो कि देडुसुर हो जी हो हबा पाट करना देडुसुर तो सब टापरा जन आउ से नारीर स्वामी मरी जाइछि ताकू नेई कि जीव नदी कूल रे अस्म कहिले पत्थर 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 ता हाथ काच बाड़ी दउ बा आउ कटुरे बाड़ी कोन नड़िया फटाउछु नाही सेई पत्थर एबे पड़िछि स्नान मंडप निकटरे हेले नईपति है जाइछि हां एबे नाहंती देवदासी ना एबे सारे एबे तो देवदासी नाहंती जगन्नाथक स्त्री की होबो बस कहला एबे देवदासी प्रथा नाही धन माई रे ये भारी जाहे बई धन र देवदासी प्रथा अछि ना ताले जगन्नाथक स्त्री की सारिया कोन माली हर सारिया माली घर सारिया जगन्नाथ ता स्वामी तारी कथा पड़िछि आपण कहा कथा पकिछ जगन्नाथक स्त्री लक्ष्मी हेले हेले नाही देवदासी हेले नाही जगन्नाथक स्त्री किए कहलो ना जगन्नाथक इंठा खाउथिबो जिए ए से जगन्नाथ स्त्री ताहाले देखिबा जगन्नाथ ओइठा खाउची के गोटिए पद पदुटी मो कान रे पड़ी तुम्हें कहूल 9टा हांडी रे तैयारी होउछि
ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କବି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କଲ ଭାଇ ଇଏ ତରବର କାମ ପାଲା ନୁହଁ ନା। ଗାୟକ ସିଆଡୁ ଆସିବ କଣ ପୁଳେ ଉଦ୍ଗାରି ପକେଇବ ସେ ତା ନୁହଁ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କିଏ କହିଲା ଇଏ ବିମଳା ପାଶେ ସେଉ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିମଳା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ହ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହଁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି ବିମଳା ବିମଳା ପୁଣି ବିମଳାଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଲାଗି ହୁଏ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ହବ ହଁ ଆପଣ ଶିରିଣୀ କରିବେ ବାସ୍ ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ କହିବେ ପ୍ରସାଦ ପା କି ଭୋଗ ପା ଭଗବା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ସେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦର 6ଟା ନା ଷଢ଼ ବିଧ ସାରେ 6ଟା ନା କଣ କହିଲା ଅବଢା 1 ଅଭଡ଼ା 2 ନିର୍ମାଲ୍ୟ 3 କୈବଲ୍ୟ 4 ମହାପ୍ରସାଦ 5 ମହାପ୍ରସାଦ 6 ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନତ ଲୋପ ପାଇଲା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଆରୋପ ହେଲା ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମହାମାଇ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 12 ମାସରେ 24ଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଅଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ କି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମହାଷ୍ଟମୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ସେ ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତା ମହାମାଇ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିଏ ଖାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିଏ ଖାଇଲେ ବିମଳା ଖାଇଲେ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବିମଳା ହେଁ ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ବିମଳା ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଳା ତୋ ଅଇଁଠା ତୋ ଭଉଣୀ ଖାଉନାହିଁ ଖାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇ ଅଇଁଠା ଭଉଣୀ ଖାଉଛି ଖାଉନାହିଁ ହଁ ତାହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ତ ଖାଇ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ସାରେ ଇଏ କଣ କେମିତି ହବ ମୁଁ ତ ବୁଝି ଆରେ ଭାଇ ଅଇଁଠା ବେଳେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ଖାଏ ଖାଏ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆଉ ସେମିତି ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଇଁଠା ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କିଏ ସେଇ ତ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ହେଲେ ନାହିଁ ବିମଳା ହେଲେ ନାହିଁ ଦେବଦାସୀ ହେଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରି କହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କେଳି ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଭୁଲ ତୋ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ନୁହଁ କହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ହଁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କହ ଖୋଲିଦେବି ହଁ ଖୋଲ ଦେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ଼ ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କୁସଙ୍ଗରେ ପଡି ଯାଇଛି ଗରୁଡ଼ ହେଲା ନାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହନ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଯାଉ କାହା ଉପରେ ବସିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ସେ ଗାଡି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଗାଡି ସ୍ତ୍ରୀ ହବନି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଡି ପରା ଗରୁଡ଼ ତାହେଲେ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହିଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଇଏ ନାରୀ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଏ ଯେତିକି ମୋର ବରଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆଜି ବସି ପାଲା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପାଲାର ଉଚିତ ବିଚାରକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ
ସାରେ ଖାଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। କଣ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠି ନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିବେ? ମାଇଲା ରେ ବାପା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। তুই এক নম্বর লোক ভাই କଣ କହିଲୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ନାରୀ ମାନେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ନାରାୟଣୀ। ନାରାୟଣୀ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ସେଇ ନାରୀ କି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ସମଥିଲ ତେଣୁ ନର ଏ ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀ। ନାରାୟଣୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ହଁ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମାନଙ୍କ ପରି ହଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିବେ ହଁ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି। କି ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ବର୍ଷକୁ କେତେଥର? ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ହଁ। ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବେ, ଯଦି ମଉସା ହସୁଛ କାହିଁକି? ଇଏ କଣ ଆଉ ଏ ଶାଲ ବେଗ କଥା କହିକି ମୁଁ ଠକିକି ଯିବି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ସେ କହୁଥିଲେ ପାହାଚ କେତେ? 22 ଗଲେ ଗଣିବେ କେମିତି 22 ପାହାଚ? ଏବେ ଢଳେରେ ପୋତି ହେଇଯିବ। ନା ଯାହା ଦେଖିବ ତା ଲେଖା ହେଇନି। ନା ଯାହା ଲେଖିବ ତା ଦେଖି ପାରିବନି। ଲେଖା ଲଗା ଦେଖା ଲଗା ଆଉ। ସାରିଆ ଭିକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରମାଣ ସେ କେମିତି ସୁଖ ପ୍ରସବ ହବ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ହଁ ଯେମିତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅଣସର ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯାଇ ଘଷା ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ନା। ସେ ଶୂଳ କଷ୍ଟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଶାବଳ ଫାବଳ ପୋତା ହେଇ ତାକୁ ଧରିକି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହଁ ହଁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ହଁ ପୋତା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କହିବି ତାକୁ ହଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କହିଦେଲେ ଅଡୁଆ ହେଇକି। ନା ଏଇନା କହନି ପାଲା ଶୈଳୀ କିନ୍ତୁ କହିବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ କହିକି ଶାଲ ବେଗ କଥା କଣ କହୁଛ? ହଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯିବୁ, ହଁ ଦେଖିବୁ ସବୁ ବାଉଳା ଚାଉଳା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେଖା ହେଇନି। ସାର୍ କେମିତି କଣ କବି ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଜଣା ଅଛି। ହଁ। ଏ ପୁଅ ଇତିହାସର ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟ। ହଁ। ଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ନାରୀ କିଏ? ଇଏ ଇତିହାସ ମୁକ ହେଇଗଲା, କହିପାରିବନି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି। ଗୋଟିଏ ଭଜନ ବିନା 2ଟି ଭଜନ ନାହିଁ। ସାରିଆ ଭିକ ସାରିଆ ଭିକ। ଗୋଟିଏ ଭଜନ ବିନା 2ଟା ଭଜନ ନାହିଁ। ନା। ଇତିହାସ ନିର କହିପାରିବନି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି। ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଲେଖିଲେ, ହଁ। ଯାହା ଲେଖିଲେ ଆମେ ତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଦେଖୁନୁ। ନା କହିଲା 22 ପାହଚ ପକା କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି 22 ପାହଚ ପକା କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିକା। ଇଏ ହାଣ୍ଡି କପରେ ଶିବୁକା ମନର କାତରାଇବା ଠକା ଆମେ ଠକା ନୟନ ଦେଖିବା। କଣ କବି ବାବୁ ପାନ ଖାଇବେ କି? ସେଇ ଯୁଗରୁ ଆଁ କଲେ ପାଟି ତ ଆଉ ପାଟି କଣ ଦେଖେଇଲେ ତ ନାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲେଖିଲେ ସାରିଆ ଭିକ 22 ପାହାଚ ପକା। ପକ୍କା କେହି କେହି କହନ୍ତି 22 ପାହାଚ ତକା। ସେ ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିକା ହାଣ୍ଡିକ ପଡେ ସିଉକା। ଇଏ 3ଟା ଯାକ ଭୁଲ। ସାର୍ କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? 3ଟା ଯାକ ଭୁଲ। 3ଟା ଯାକ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ତାର କିଛି ମାନେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି। 3ଟା ଜାଗର ହଁ କଣ ପ୍ରଥମତଃ ପାହାଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ 22 ନୁହଁ 19। ପାହାଚ 19 ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କୈବଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ବେଶ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ବିକ୍ରି ହଉନି। ନା। ପାହାଚ ତ 22 ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ କେତେବେଳେ ସିଉକା ପଡୁଥିବ। ଏବେ 25 ପଇସାରୁ ବସ୍ତାଏ ନେଲେ କିଏ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦବ? ନା ଏବେ ଅବଢା ଆପଣ 25 ପଇସାରେ ପାଇବେ? ନା ତାହେଲେ ଏ 3ଟା ଯାକ ଭୁଲ। ସାରିଆ ଭିକ କଣ ମୂର୍ଖ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା,
ସାରିଆ ଭିକ ଲେଖା ଠିକ ହଁ ମୋ ଗାଇବା ଠିକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶୁଣିବା ଠିକ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଳି ଧରିବାଟା ଭୁଲ ହଉଛି ବୋଧେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କାହାର ଭୁଲ ହବ ତୋର ଭୁଲ ହବ ତୁ ଜମିଦାର ଭଳିଆ ବସିଛୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତୋ ଜବ ମୋର ନମସ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ଆମର ବାଦିପାଲା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବସା ଘରେ ଯାଇ ବସିଛି ତା ନମସ୍କାର କଣ ମୋ ଦରକାର ତୁ ହିତ ଶତ୍ରୁ ଗୃହ ଭେଦି ବିଭୀଷଣ ଆମ କଥା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ସେ ପଚାରିଲେ ପଚାରିଲେ ଆଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚାରିଲେନି ଇଏ କହି ଯାଇଲେନି ବୋଲିକି ଡାକୁନ। ବସିକି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡା କରିବୁନି ତୁ ଏମିତି ତମ ଗାଁରେ କରାଉ କିରେ ଆଜ୍ଞା ହେ ହଁ ଭଗବାନ ଘର ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିବ। ଶୁଣୁ ହଁ। 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଏବେ ବିକ୍ରି ହଉଛି କୈବଲ୍ୟ ଏବେ 25 ପଇସା ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ଚଳୁନି ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିଲି ସବୁ। 25 ପଇସା ଯଦି ଦବୁ ସେ 22 ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ ସେ ପାହାଚ ଦେଖା ଯାଉନି ନା 22 ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ 25 ପଇସା ଦେଲେ ସିନା ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବୁ ସେ ପୁରା ଚଳୁନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଚଳୁନି ଏଁ? ଏବେ ଚଳୁଛି ତମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚଳୁଥିବ। ଗୋଳମାଳ କରନା ସେଇଠି କୈବଲ୍ୟ ଦାତା କୈବଲ୍ୟ ଦେବେ ବା ଆଉ 25 ପଇସା ତ ତୁ ତ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତୁ କେତେ କୃପଣ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ କେମିତି ତାହେଲେ 25 ପଇସା ତାହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର କେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଉ 22 ପାହାଚ ଉପରେ 3ଟା ପାହାଚ କିଏ କୋଉ 25 ପଇସା ଦେଲେ କିଏ ଦେବେ ବା। କୈବଲ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସାରିଆ ଭିକଙ୍କର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିଲ କେମିତି ପଣ୍ଡିତେ ସବୁ ବାଉଳା ଚାଉଳା ବାଟରେ କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା लो ବଉଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ତୁମେ ନ ଧର ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କହୁନି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଫଟା କଣ୍ଟିଆ ହେଇଛି କି ନା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା लो ବଉଳ ଦେଖିବା 18 ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା लो ବଉଳ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା लो ବଉଳ ଦେଖିବା 18 ନଳା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା लो ବଉଳ ଦେଖିବା 18 ନଳା 7 5 1 ମେଳା लो ବଉଳ 5 1 ମେଳା ବଉଳ 7 5 1 ମେଳା लो ବଉଳ 5 1 ମେଳା ବଉଳ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ ଛାଡ଼ିବା ମନ ଯିବା लो ବଉଳ ନୟନ ଦେଖିବା ମନ ଚାଲ ଜୀବନ ବଉଳ ଆଉ ଧୀରବର କହୁତୁକି ମୋର ଡେରି ବେଶ୍ରବଣ ହେ ଇଏ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ଏବେ ହୋଇଯିବ ଆଲୋଚନ ଇଏ ଆଗକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 4 ପଦ ମୋର କଥା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମୋର ବିବେକ ପଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି କହିଦେବି 4 କଥା ରଖ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ହେଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପରେ ତା ନା କାହିଁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହଁ 18 ନଳାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସାରିଆ ଭିକ କହିଲେ 18 ନଳା ନଳା ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇ ଗଣିବେ ନଳା 19 ତାହେଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଇଏ କି ଅଡୁଆ ଏତେ ଅଡୁଆ ହେ ସାରିଆ ଭିକ ବାସ୍। ଆପଣ ଲେଖିଲେ 22 ପାହାଚ ଆମେ ଗଣିଲା ବେଳକୁ 18 ବାସ୍। ଆପଣ ଲେଖିଲେ 18 ନଳା ଆମେ ଗଣିଲା ବେଳକୁ 19 ମୁଁ ମନେ ପଡୁଛି କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା କହିକି ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ହଁ ତା ନୁହଁ କଣ ପାଇଁ 18 ନଳା ଲେଖା ହେଲା 19 19 ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ଏଇ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ରାଣୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ କହିଲେ
ବିଶ୍ୱାବସୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନା। ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁମ ବଂଶଧର ମାନେ ମୋର ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବି ଦଇତାପତି ରୂପରେ। ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁମ ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ଇଏ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଔରସରୁ ଯେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେବେ ସବୁ ମୋର ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବେ। ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ମହାମହିମ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମହାନ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତୁମେ କୁହ କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର। ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେବେ ନା, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମିଳିବେନି। ଆମେ ଯଦି କିଏ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ করে ଲେଖିଦେଲେ ମୋ ନାଁ ଅମକ, ମୋ ବାପା ଅମକ, ମୋ ମାଇ ଅମକ, ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଫଳକ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହଉଛି, ଆମ ନାଁ ଲେଖା ହଉଛି, ଆମେ ମାଡି ଦଳିକି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି କ'ଣ କଲେ, ଠାକୁରେ ଆପଣ ମତେ ଦେବେ ବର, ଯଦି ବର ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଏଇ ବର ମାଗୁଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ବାପା ଏପରି ବର ମାଗିବାକୁ ସାହସ କରେ ନା। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଯାଚି ଦବୁ ଦିଅ ମତେ ନଥିବେ ମୋହର ଏଇ କହିଲେ ଯଦି ବର ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ, ମୋର 18ଟା ଯୁବକ ପୁଅ। କାଲି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନଥିବେ, 18ଟା ଯାକ ମରିଯିବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ମାଳବରୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଡ୍ର ଦେଶରେ, ଇଏ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ କ'ଣ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମା ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ବାବୁମାନେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ, କବି ବାବୁ, ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମା ଥିବ, ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନା ଅନାଲୋ ସହି, ଅନା ଅନାଲୋ ସହି, ନିପ ମୂଳକୁ ଅନା ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି କରୁଥିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଉ ଲାଇନ ଆସିବ, ଜେନେରେଟର ଥୟ ହୋଇଗଲେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହବ। ମୋ ବାପା ବାପା ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା କହିବେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ସନକୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ବାପା, ଧୀରେ ଧୀରେ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ସବୁ ଶୁଣ, ସେମିତି ହୁଅ ନା। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାପା, ତାହେଲେ ଏ କୋଉଠି କଥା ରହିଲା? କୋଉଠି ରହିଲା କଥା? ମୁଁ କହିବି, ତୁ କହୁନୁ ଯୋଉଠି ଥାଲେ ସେଇଠି ରହିଲା। ତୁଳା ରହିବାରୁ ବେଶୀ
ତୁଳାରୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରୁ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଳିଆ ନା ନାହିଁ ହଁ ଯୋଉଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ଓଜନର ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ରିଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ନ ହବ ବୋଲି ଅଷ୍ଟପଟ ମହିଷୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଟନ ଟନ ଅଳଙ୍କାର ଥୁଆ ହେଲାନି ଶେଷରେ ଏ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖି ଥୋଇଦେବାରୁ କୃଷ୍ଣ ହାଲକା ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ତୁଳାରୁ ହେବାରୁ ବେଶୀ ନାମତା ହେଲା ତୁଳସୀ ये त्रिपुरा सुंदरी द्वापर जुगुरु कली जुग जाए तुलसी तेणु ये तुलसी थिला सत्य जुगरे जलंधर स्त्री जलंधर स्त्री सहित गुप्त जलंधर रूप धारण करिवारु नारायण ता स्त्री के असती करिवारु शिवंग हाथ से मला अभिशाप देले नारायण को किए वृंदा कहला ठाकुरे आपण पर पुरुष होई गुप्तर मो स्वामी रूप रे मोर सर्वस्व नष्ट करी मत असती करिवारु शिवंग हाथ रे मो स्वामी मले मु आपन को अभिशाप दउछि भगवान कहले अभिशाप दियो किंतु मु तुमको आशीर्वाद करिबि ना कोन ना तुम स्वामी मल्ला मल्ली मरी गले भी सुधा तुम हाथ रे सिंदूर मथारे सिंदूर हाथ रे शंखा रहिबो ना केमिति संभव ना कली जुगरे तुम स्वामी को सहित तुमर साक्षात हबो जलरु सृष्टि जलंधर जलरु जगन्नाथ को शरीर सृष्टि से कली जुगरे परिवर्तित है कि वृंदावती हेले तुलसी जगन्नाथ को शरीर हैला तांको स्वामी प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ तुलसी सहित विवाह करा जाए जगन्नाथ तुलसी पत्र ऊपर शुअंती जगन्नाथ स्त्री किए तुलसी नहीं तुलसी ताले जगन्नाथ स्त्री तो तुलसी लक्ष्मी गाय की भी धरा हेबे पछरे लक्ष्मी पुराण होईची ये जो पछरे करिसंती लक्ष्मी पुराण किए केवल नारी माने पुरुष मान को उपेक्षा करिबेनी पुरुष माने नारी मान को उपेक्षा करिबेनी वाह कौन बुझछन हां हे जो रथ काठ भंगा से ये सब पछरे सब जोड़ी दिया जाय आपण जानंती 22 पाहाच इंद्रद्युम्न कर नथिले पछरे सब जोड़ी दिया जाय लक्ष्मी मंदिर इंद्रद्युम्न कर नथिले छोटिया मंदिर थिला बेसी बड़ मंदिर न साडू को मु जाउ नै जदि जगन्नाथ को स्त्री हेले तुलसी लक्ष्मी को स्वामी किए आइला लो आपा इरे हे ये तांकरी घरे बसिकरी सब जाक योजना करछि क भल कथाटे तो पचार देलु जदि जगन्नाथ स्त्री होउछि तुलसी ताले लक्ष्मी को स्वामी किए आज्ञा लक्ष्मी की लाख बिंदी बाहा हेई थिले जिए लक्ष्मी को डाहाण पटे बसी पूजा पांती जिए से किए से हेले सत्य जुगर नाथ 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 जुगे जुगे चार जुगर नाथ सत्य जुगरे नृसिंह नाथ नाथ त्रेता जुगरे नाथ द्वापर जुगरे नाथ कली जुगरे नाथ सत्य जुगरे चंद्र त्रेतय रे चंद्र द्वापर रे चंद्र कली रे चंद्र एथरे मु कोन गाय कहबी तू कोन सिए तो गाय कहि कहउचंती हउ नै बेले तू हबु सत्य जुगरे नाथ नृसिंह नाथ सार माने लाख बिंदी लक्ष्मी की बाहाई नांती हां ब्राह्मण माने मंत्र बोलिला बेले को ब्राह्मण केबे बोलिबेनी लक्ष्मी जगन्नाथाभ्यां नमः ना बोलिबे उमा महेश्वराभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यां नमः कुल देवताभ्यां नमः लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां नमः लक्ष्मी होचंती नृसिंह को स्त्री नृसिंह नारायण लाख बिंदी लक्ष्मी की बाहाई आपण देखंतु लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह जोटी लक्ष्मी सेठी जगन्नाथ जोटी सेठी लक्ष्मी ना बाबू आया से हेले सत्य जुगरे नाथ नृसिंह नाथ तृतीय रे रघुनाथ द्वापर रे गोपीनाथ कली रे जगन्नाथ जो चंद्र कहला सत्य जुगरे नृसिंह चंद्र तृतीय रे कोन पूरा नाभिरु बाहर करछि सर नाभिरु बाहर करछि नाभि कमलछि ये रामलीला पाटे थर ना रामलीला तो एमती हुए नी रामलीला नु आया महाभारत रे मंगद रोल करथली महाभारत अंगद करथलु त्रेता जुगरे रघुनाथ रामचंद्र द्वापर रे ए पुओ आज्ञा
କହ କହ ଗେଡୁଆ କିରେ ଆଜ୍ଞା କିରେ ପୁରା ମିଳେଇ ଦଉଛି ତୁ ବାହାରେ ହେଁ ନା ନା ନା